بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک عورت نے بھیجی ہے جو اس کہانی کے مجرم کی بہن ہے۔ مجرم ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ آپ کو آخر میں پتہ چل جائے گا۔ کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا دوستو، آپ حیران رہ جائیں گے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ یہ کہانی نہیں بلکہ کسی کی زندگی کا سچا واقعہ ہے۔ یہ کہانی ہمیں جس لڑکی نے بھیجی ہے، آئیے اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ اس کا نام معصومہ ہے۔ میں اس کمرے کے سامنے زمین پر ایسے بیٹھی تھی کہ جیسے میری زندگی بھر کی دولت آج اس کمرے میں بکھری پڑی ہے۔ میری آنکھوں میں اس وقت صرف غصہ ہی غصہ تھا، اور جس آدمی نے یہ سب کچھ کیا تھا، میں اس کا گریبان پکڑ کے اسے سوال کرنا چاہتی تھی کہ وہ کیسے اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ میرا دل کر رہا تھا کہ وہ میرے سامنے آ جائے اور میں ساری دنیا کے سامنے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دوں، یہاں تک کہ اسے تھپڑ مارتے مارتے بے شک میرے ہاتھ بھی ٹوٹ جائے، لیکن میں نہ رک۔ آپ لوگ اندازہ لگائے کہ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل میں اتنی نفرت آئے تو پھر اس نے کیا کیا ہوگا، کیونکہ جو اس نے کیا تھا وہ گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ تھا، اور اس کا گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا تھا۔ سارے محلے والے بھی دیکھ رہے تھے، لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، اور ایمبولینس والے بھی آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی کی آواز آئی اور محلے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ آ گیا بدبخت، دیکھو وہ بدبخت آ گیا۔ میں نے بھی پلٹ کر دیکھا اور وہی جو ارادے تھے میرے دل میں، انہیں کو اپنے دل میں لیے میں اس شخص کی طرف بڑھی کہ آج اس کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن جیسے ہی اس کو دیکھا تو میں تو سجدے میں گر گئی، اور میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا کہ میں اللہ سے شکر کر رہی تھی کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور اللہ نے تو پہلے ہی انصاف کر دیا تھا۔ لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پر پھر اس نے ایسی بات بتائی کہ ساری کہانی جو الجھی پڑی تھی اور کسی محلے والے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے ہی اپنی سگی، میرا نام معصومہ ہے، مجھے اپنے بابا سے بہت محبت تھی اور میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن ایسا صرف مجھے ہی لگتا تھا، کیونکہ انہوں نے کم عمری میں ہی میری شادی کروا دی، اور وہ بھی تب جب وہ بستر مرگ پر پڑے تھے۔ جاتے جاتے انہوں نے اپنے بزنس پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے اس کے بیٹے کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ اب وہ اتنا سخت مزاج آدمی تھا کہ مجھے کہیں آنے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں آنے جانے سے رہ گئی اور بس اپنی دنیا میں رہتی۔ میرے گھر میں میری ایک ماں تھی جس کا نام شوکت تھا۔ شوکت کو میرے والد صاحب کے جانے کے بعد فیکٹری مل گئی، اور میرے شوہر کے بھی اسی فیکٹری میں حصے تھے، اس لیے وہ دونوں مل کر ہی کام کیا کرتے تھے۔ دونوں آپس میں اچھے دوست بھی تھے، اور کہنا تو نہیں چاہیے لیکن دونوں کی ہی آپس میں ایک جیسی بات ہوتی تھی۔ میرا بھائی بھی اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے نہیں رہتا تھا، اور میرا شوہر بھی، لیکن بھابھی کی زبان تو سنتوں کو کہتی تھی کہ مجھے تو اس نے پری بنا کے رکھا ہوا ہے، اور پتہ نہیں اندر کی بات کیا تھی۔ میرا بھائی باہر سب کو یہ کہتا کہ میں نے اپنی بیوی کو بڑا کھینچ کے رکھا ہے، اور اصل میں خود اس کا غلام تھا۔ مجھے میرے گھر کی زیادہ خبر نہیں ملتی تھی، اور جانے تو ویسے ہی نہیں دیتا تھا، فون وغیرہ پر ہی بات ہوتی تھی۔ میں نے بہت ضد کر کے اپنی ماں کو فون دلوایا کہ میں نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے اور بھابھی کے فون سے نہیں کر سکتی۔ تب کہیں جا کے میرے بھائی شوکت نے میری ماں کو فون لے کر دیا لگی، اور ایسی خبریں ملنے لگی کہ میں حیران رہ گئی۔ لیکن افسوس کی بات یہ تھی کہ میں کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ میری ماں کہتی تھی کہ تمہاری بھابھی ہر روز ایک ہی طرح کا کھانا بنا کے میرے سامنے رکھ دیتی ہے۔ میں تو اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ یہ خود بور نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کہ امی وہ ہر روز ایک طرح کا کھانا نہیں بناتی، بلکہ وہ آپ کو ایک ہی سالن بار بار گرم کر کے دیتی ہے، کیونکہ اکثر اس کے اسٹیٹس پر نئے نئے کھانوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں۔ آج میں نے یہ بنایا اور آج میں نے وہ بنایا، کل آپ کے گھر میں کوفتے بنے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے تو کوفتے نہیں ملے، مجھے تو کل کے آلو بینگن ہی ملے ہیں، آج بھی وہی کھا رہی ہوں۔ جب میری ماں نے مجھے سارے شکوے بتا دیے کہ وہ ایسا کرتی ہے، میرے کپڑے نہیں دھوتی، اور میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو مجھے کہتی ہے کہ پہلے اٹھ کے روٹیاں ڈال دو، بعد میں نماز پڑھنا، اور میرے کپڑوں کو صحیح طریقے سے صاف نہیں کرتی، میرے کمرے کو صاف نہیں کرتی۔ میں بوڑھی عورت ہوں، مجھ سے اب جھاڑو نہیں چلایا جاتا۔ آخر پہ میں نے ان کو کہا کہ آپ شوکت بھائی کو کیوں نہیں کہتی کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھائے، یہ کیا بات ہوئی، وہ کیا اس گھر میں آپ کو ذلیل کرنے کے لیے آئی ہے؟ تو تب مجھے میری ماں نے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگی کہ میں یہی بات کرنے شوکت کے کمرے میں جا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بارہا بلایا، لیکن وہ نہیں آ رہا تھا، تو سوچا کہ میں ہی چلی جاتی ہوں، دروازے پہ دستک دے کے بیٹے کو باہر بلوا لوں گی اور کھڑے کھڑے ہی بات کر دوں گی۔ لیکن جب دیکھا تو ان کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ سوچا کہ مصروف ہوں گے، میاں بیوی ہیں، ابھی شادی ہوئی ہے، لیکن اندر سے ایسی آوازیں باہر آئی کہ میں سن کر حیران رہ گئی اور وہیں پر باتیں سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔
बस बेटा तब से दिल करता है कि इस दुनिया से ही चली जाऊं। मैंने कहा कि अम्मा ऐसा भी क्या कह रहे थे भाई और भाभी? तो कहने लगी कि हमारा अपना खून तुम्हारा भाई और मेरा बेटा शौकत अपनी बीवी से कह रहा था कि तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। मेरी जान तो मेरी बीवी है, मेरे दिल की रानी है, मेरा सब कुछ है। मैं तो तेरा गुलाम हो गया हूँ। अगर तुझसे घर के काम नहीं होते तो इसमें नौकरानी रखने की क्या जरूरत है? क्यों तूने बार बार जिद लगाई हुई है? अरे पता है कि नौकरानी 15-10 हजार रुपए ले जाएगी महीने के, वही तो अम्मा जी से काम करवाया करो, उनको कहा करो कि वो काम करे, तो तुझे पैसे देने की जरूरत नहीं होगी किसी और को। उन्हीं पैसों से हम लोग अयाशी किया करेंगे। कभी तुझे होटल ले जाऊंगा, कभी तुझे 2-4 सूट बनवा दूंगा, 15,000 में तेरे 3 सूट बन जाएंगे। वो कहने लगी कि ये बात तो आपने बिल्कुल अच्छी कही, लेकिन आपकी माँ बात नहीं मानती और अगर मैंने उन पे सख्ती की तो वो शौकत कहने लगा कि अरे मुझसे शिकायत करेंगे तो मैं देख लूंगा ना। तो खुले हाथ से उनको कहा कर कि आप काम किया करो और जैसा तेरा दिल करे वैसे उनको रख। देख जब ये बड़े बूढ़े हो जाते हैं ना तो फिर इनको किसी छोटे बच्चे की तरह ही संभालना पड़ता है। कभी बंदा डांट भी लेता है। जब मेरी माँ ने मुझे ये बात बताई तो मैं सुन के हैरान रह गई। वो कहते हैं ना कि घर में अपनी बीवी की इज्जत करवाना शौहर का काम होता है। अगर वो सबके सामने अपनी बीवी की इज्जत नहीं करवाता और बाकी घर वालों को कहता है कि जो मर्जी करो इसके साथ, तो फिर सारे अपनी आई पे आ जाते हैं और उनको किसी बात का डर नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि बीवी के सामने ये भी नहीं कहना चाहिए कि मेरे घर वालों के साथ जैसे मर्जी रहो, और घर वालों के सामने बीवी को भी ज्यादा शेर नहीं बनने देना चाहिए और बीवी को भी नहीं कहना चाहिए कि मुझे तो मेरे घर वाले अच्छे नहीं लगते, इसलिए तुम्हारा जो दिल करे किया करो। उल्टा सीधा जवाब दिया। यहाँ पर वो किसी तरह से अपनी बीवी से बात कर रहा था। लाड करते करते उसे ये कह रहा था कि माँ से घर के सारे काम करवाया करो, जबकि उसको ये नहीं पता था कि हमारी माँ शुगर की मरीजा थी। उसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाने की जरूरत होती थी और शुगर वाले बंदे से कहाँ उठा बैठा जाता है। हमारी माँ ने हम दोनों को पैदा किया। हमारी माँ के यहाँ 2 बच्चे और भी पैदा हुए थे, लेकिन दुनिया में आने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। और फिर मेरे वालिद साहब भी ऐसे ही थे, वो भी बहुत गुस्सा करते थे। उन्होंने भी माँ का बहुत खून जलाया था और अब जब उनके आराम करने के दिन थे तो वो सारे घर के काम करती हैं, अपनी बहू के नाज नखरे उठाती, और बहू भी ऐसी जो उनकी इज्जत तक न करती थी। ये भाई किस तरफ चल पड़ा था तो मुझसे बड़ा, लेकिन सिर्फ 1 साल ही बड़ा था। इसलिए मैंने सोच लिया कि बात जरूर करूंगी। बहुत ज्यादा गुस्से में थी मैं। ठीक है अपनी बीवी को भी नाज से रखता, लेकिन अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वरना उसकी बीवी तो शेर हो जाती और उससे भी न डरती। मैंने सबसे पहले अपने भाई को एक वॉइस मैसेज भेजा और मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ। फिर इधर से अपने शौहर से कहा कि मुझे मेरे घर जाना है तो मैं जाती हूँ, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि तुम वहीं रुको, मैं खुद आता हूँ और तुम्हें छोड़ के आऊंगा। मैं बड़ी खुश हुई कि आज उसको भी एहसास हो गया कि मुझे मेरे मैके छोड़ के आए। चलो ठीक है, मैं उसका इंतजार करने लगी। जब वो आया तो उसने कहा कि जरा इधर आओ। मुझे कमरे में बिठाया और फोन पे कुछ ढूंढने लगा। मैंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, चले ना मुझे छोड़ आए, मैंने जाना है और फिर वापस आना है, रात का खाना मैंने घर का ही बनाना है। तो कहने लगा कि 1 मिनट, और उसने फोन पर ही कोई वॉइस मैसेज खोला और इसे प्ले करके मुझे सुनाने लगा, जिसमें अपने भाई से मैं कह रही थी कि ये जो तुम अपनी बीवी को हल्लाशेरियां दे रहे हो कि माँ के साथ जो मर्जी करो, उनके बारे में मुझे पता चल गया है और अब मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि हमारी माँ के साथ ऐसा हो। मैं आ रही हूँ और अगर तुमने मेरी माँ के साथ यही सब कुछ करना है तो मैं अपनी माँ को अपने साथ लेके वापस जाऊंगी, फिर तुम्हारी बीवी को सब कुछ करना पड़ेगा। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी, इसलिए मैंने यही वॉइस मैसेज किया ताकि मेरे भाई को पता चले कि मैं क्या बात करने आ रही हूँ। लेकिन ये वॉइस मैसेज मेरे शौहर के पास कहाँ से आ गया और वो मुझे ऐसे सुना रहा था कि जैसे मेरे सामने अदालत लगा के बैठ गया। उसने कहा कि तुम अपने घर में सुकून से नहीं बैठ सकती, क्यों अपने भाई के घर के पीछे पड़ी हो? उसका घर है, वो जो मर्जी करे। वो तुम्हारा बाप जिंदा होता तो फिर तुम्हारा भी कोई हक बनता। बाप तो है नहीं तो वही है बड़ा वहाँ पर। मैंने कहा कि ये उसने आपको क्यों भेजा? आपका बड़ा दोस्त यार बनता है तो आप उसे नहीं समझा सकते कि इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए? मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं अपने भाई की शाम को क्लास लगाने जा रही थी और कहाँ को इसने मेरे शौहर के सामने ही मुझे मुजरिम बना दिया। वो कहने लगा कि ये उनके घर का मामला है और तुमने ये क्यों कहा कि अपनी माँ को यहाँ ले आऊंगी? मैं तुम्हारी माँ को नहीं पालूंगा। मैंने कहा कि आपने पालना भी नहीं, मैं खुद अपनी माँ का ख्याल कर लूंगी और अगर मुझे अपनी माँ के लिए और उनके खर्चे उठाने के लिए नौकरी करनी पड़ी तो मैं वो भी कर लूंगी। उसने कहा कि अच्छा तुम नौकरी पे जाओगी तो घर कौन संभालेगा? तुम्हारा बाप। मेरे शौहर ने मुझे इतनी बातें सुनाई
इतनी बातें, हमारी लड़ाई हो गई। मैंने भी 2-4 कड़वी बातें बोल दी। उसने तो मेरे पे हाथ उठाने की कोशिश की और मैं बैठी रोती रह गई कि कहाँ का मैं अपने भाई को समझाने जा रही थी और कहाँ को उसने मेरे घर में ही फसाद डाल दिया। मेरे शौहर ने तो मुझे यहाँ तक कह दिया कि कोई जरूरत नहीं किसी के घर में जाके उसका माहौल खराब करने की, चुप करके यहाँ बैठ जाओ और खबरदार जो तुम मैं की गई। वैसे भी तुम्हारा भाई और तुम्हारी भाभी हज पे जा रहे हैं, उनको सुकून से जाने दो। मैंने कहा कि मेरी माँ, उनको कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? तो उसने कहा कि पागल, उनको कहाँ छोड़ के जाएंगे, उनको भी साथ लेके जा रहे हैं। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है, अगर माँ को भी हज पे लेके जा रहे हैं, कम से कम उनका हज तो हो जाएगा। अल्लाह का घर देख आएंगी तो उनको सुकून मिलेगा, क्योंकि वो भी हमेशा से जाना चाहती थी। मेरे शौहर ने मुझे कह दिया कि बिना इजाजत अगर घर से बाहर निकली ना तो फिर तुम्हें बताऊंगा। मैं टिक के घर पर ही बैठ गई। अम्मी को फोन किया लेकिन फोन नहीं उठा रही थी। फिर पता चला कि उनका फोन खराब हो गया। उन्होंने कोई सिस्टम लगाया था कि उनको फोन के बारे में इतना पता नहीं था। मुझे भी अपना घर प्यारा था और मेरे शौहर का कुछ पता नहीं था। वो वैसे ही मौका की तलाश में था, क्योंकि मेरी शादी तो मेरे भाई से भी पहले हुई थी। मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और कोई औलाद न थी। कहीं ऐसा ना होता कि वो मौका की तलाश में रहता और कोई मौका ढूंढ के मुझे फारिग कर देता और कहता कि तो मैं तलाक दे रहा हूँ और दूसरी लड़की से शादी कर लेता। पैसों की कमी ना थी उसके पास, वो भी तो फैक्ट्री का मालिक था मेरे भाई की तरह। इसलिए मैं भी चुप करके बैठ गई। सोचा कि इतने बुरे होते तो माँ को हज पे क्यों साथ लेकर जा रहे होते, खुद ही चले जाते। हो जाता है, चलो कभी कभी इंसान है, गलतियाँ भी हो ही जाती हैं। मैं अपने घर में आराम से बैठ गई। मुझे खानदान की एक औरत ने बताया कि तुम्हारे शौहर की पहले भी शादी हो चुकी थी, तुमसे भी ज्यादा कम उम्र और जवान और खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसने उसको इतना तंग किया कि उसने 1 महीने में ही इससे खुला ले ली और वो तो जैसे पागल ही हो गई थी। कहती थी कि मुझे इस रिश्ते से आजाद करवाओ, नहीं तो मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। उन लोगों से भी कुछ ना हो पाया, क्योंकि उसने जाकर खुला का केस कर दिया, तो फिर मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ा। और शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, 2 महीने ही सिर्फ हुए थे, इसलिए किसी को बताते नहीं कि पहले शादी हुई थी, फिर साथ ही तुम्हारे साथ शादी हो गई। जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। ऐसी बात नहीं होती कि पहले से अगर किसी के साथ शादी हुई हो तो बड़ा कोई नुकसान होगा। मर्द के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन बता के करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मेरे बाबा को ये बात पता होगी, क्योंकि बाबा का तो दोस्त था, लेकिन फिर बाबा भी खामोश रहे। इसीलिए मैं डरती थी कि जो दूसरी कर सकता है वो तीसरी भी करता है। टेक्निकली तो मैं उसकी दूसरी बीवी थी, तो फिर ये तीसरी भी लेके आ। फैक्ट्री वालों को बहुत रिश्ते मिल जाते हैं और लोग तो अपनी बेटियों को 2 दफा के शादीशुदा शौहर के हवाले भी कर देते हैं कि चलो अमीर तो है। बड़े अफसोस की बात है कि औरत के लिए सारा म्यार खूबसूरती का है, कि प्यारी हो, पतली हो और गोरी हो, नैन नक्श प्यारे हो और मोटी ना हो। हर मर्द की सिर्फ दौलत देखी जाती है, बेशक मोटा हो, काला हो, बदसूरत हो और उसका पेट बाहर निकला हो, लेकिन बस पैसे हैं तो दे दो उसको, अपनी बेटी खुश रहेगी। अगर पैसे से ही खुशी होती तो फिर इंसान के किरदार की तो कोई अहमियत ही न रहती। वो लोग हज पे चले गए और जब पहुंचे तो उन्होंने तस्वीर भी भेजी, लेकिन तस्वीर में मेरी माँ दिखाई नहीं दे रही थी। फिर मैंने कहा कि भाभी का अपना फोन है, वो अपने स्टेटस पे अपनी ही तस्वीरें लगाएगी, अपनी सास की तस्वीर क्यों लगाएगी। खैर उन दिनों में मेरे घर भी मेरे शौहर के मामू अपने सारे खानदान के साथ रहने के लिए आ गए। वो टोटल 8 लोग थे और मैं उनके साथ ही मसरूफ थी। मेरी माँ के घर के साथ एक घर था जहाँ पर मेरी एक दोस्त रहती थी, उसकी भी शादी होने वाली थी और मेरी शादी तो कम उम्री में हुई थी। वो मेरे साथ की थी, लेकिन अब उसकी शादी मुनासिब उम्र में हो रही थी। वही मुझे बताती रहती थी कि तुम्हारे घर से कैसी कैसी आवाजें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं कहती थी कि मैं क्या करूँ, बेटियों को तो घर से निकाल दिया जाता है, उनसे कोई मशवरा नहीं करती और मैके वाले भी उनसे बातें छुपाते हैं। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे घर में बड़ी खामोशी है। मैंने कहा कि हाँ, वो सब लोग हज पे गए हैं। उसने कहा कि हाँ, सुबह सुबह ही निकल रहे थे, लेकिन सिर्फ तुम्हारी भाभी और भाई थे। मैंने आंटी जी को तो नहीं देखा और मैंने कहा कि नहीं, उनको भी साथ लेके गए हैं, तुमने देखा नहीं होगा। कहने लगी कि हाँ, शायद मेरी नजर नहीं पड़ी होगी, गाड़ी में बैठ के जा रहे, मान लिया हुआ था। मैं भी सोच रही थी कि कहाँ जा रहे हैं। हाँ, हज पे जाते हुए तो बंदा इतना सारा सामान ले ही जाता है। मैंने कहा कि हाँ, इधर ही गए हैं, बस इतना ही डिस्कस किया था। मुझे होश ही नहीं था और घर में मेहमान आए हुए थे, लेकिन जब काफी सारे दिन गुजर गए तो मुझे मेरी उसी दोस्त ने दोबारा मैसेज किया और उसने कहा कि बड़ी अजीब सी बात है यार, तुम्हारे घर के पास से गुजरे तो कुछ आवाजें आ रही थी। मैंने कहा कैसी आवाजें? तो कहने लगी कि तुम्हारी अम्मी की आवाजें। मैंने कहा कि क्या हो गया है, मेरी अम्मी तो हज पे गई हुई हैं
और आज 10 दिन हो गए हैं। उसने कहा कि नहीं, मुझे वहीं से आवाजें आ रही थी, तुम्हारी माँ की थी, और मैंने तुम्हारी माँ की आवाज अच्छी तरह जानती हूँ, वो तो मेरी माँ जैसी है। मुझे लगा कि उसे वहम हुआ होगा, या पता नहीं वो ऐसी बात क्यों कर रही है। अगर उसने की तो सोच समझ के की होगी। मैंने कहा कि अच्छा, मैं आती हूँ। और मुझे जाने की तो सोच समझ के की होगी। मैंने कहा कि अच्छा, मैं आती हूँ। और मुझे जाने में 2 दिन और लग गए, क्योंकि मेरे मेहमान गए तो उनको रुखसत करके फिर मैं अपने घर की तरफ रवाना। घर तो बंद था, लेकिन देखने के लिए गई कि आवाजें कहाँ से आ रही हैं। मेरी माँ का कमरा भी पीछे वाला था, तो वहाँ तक मैं कैसे पहुँचती, मुझे तो पता ही नहीं चलना था। और फिर मैंने अपनी दोस्त के भाई को कहा कि जरा छत के ऊपर से टाप के जाओ और देखो कि अंदर क्या हो रहा है। उसने कहा कि ठीक है। वो 8-10 साल का था और अंदर चला गया। वो अंदर गया हुआ था तो मैं अपनी दोस्त के साथ ही खड़ी थी। मैंने कहा कि तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने कोई आवाज सुनी? कहने लगी कि हाँ, मैंने आवाज सुनी, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुला रही थी। मैंने उसे कहा कि मैं अपने शौहर को बताए बगैर आई हूँ, ऐसा ना हो कि मामला कोई और हो, वापस जाऊंगी तो मुझे तलाक दे देगा। मेरी दोस्त ने कहा कि कैसी बातें करती हो, ऐसा शौहर है तो मेरा भाई भी ऐसा ही है। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा भाई ऐसा नहीं, वो तो तुम्हारी भाभी के साथ बड़ा अच्छा है, छत पे खड़े होते हैं, प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। मैंने कहा कि बस मुझे न बताओ ये सब सुन के मुझे गुस्सा आता है। बच्चा अंदर गया था और अभी तक वापस नहीं आ रहा था। अभी वो छोटी उम्र का था और पता नहीं उसे शायद पता नहीं था कि कहाँ जाना है। समझा के भेजा था कि पूरे घर को अच्छी तरह देख के आना, अंदर कोई है तो नहीं। वैसे वो था बहादुर जो हमारी बात पे चला गया, वरना इतनी छोटी उम्र का बच्चा तो डर जाए कि मैंने खाली घर के अंदर नहीं जाना। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी और अब हम लोग भी परेशान हो गए। उसने कहा कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, और दरवाजा तो बंद था। ये आवाजें सुन के मेरी दोस्त का बड़ा भाई भी वहाँ पे आ गया। उसने कहा कि क्या हो रहा है। हमने उसे सारा माजरा बताया तो उसने कहा कि फिर ताला तोड़ना पड़ेगा। ईंट पड़ी थी, उसने उठा के ताले पे मारी तो ताला फौरन टूट गया। हम लोग घर के अंदर दाखिल हो गए। उसका भाई जो गया तो छत से था, लेकिन लगता है कि बेचारा भूल गया कि मैंने वापस छत से निकलना था। बहुत डरा हुआ था। उसका बड़ा भाई उसे वहाँ से ले गया। मैं और मेरी दोस्त आगे बढ़े और फिर उसके बाद जो मेरे कानों ने आवाज सुनी, मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि ये आवाज मेरी माँ की थी और वो मेरा नाम पुकार रही थी। सिर्फ मेरा ही नहीं, अपने बेटे शौकत को भी बुला रही थी। अम्मी भला दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रही हैं? और वो भला अंदर कैसे हो सकती हैं? ये क्या हो रहा है? मेरे आसान खता हो गए और मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैं फौरन अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी तो उस कमरे को भी बाहर से ताला लगा था, लेकिन अब आवाजें बिल्कुल साफ आ रही थी। हमने उस कमरे का दरवाजा भी तोड़ दिया और सामने का मंजर देख के हम लोग हैरान रह गए। फौरन आगे बढ़ी और मेरी दोस्त ने मुझे सहारा दिया, क्योंकि जब इंसान इस तरह के जज्बात में होता है तो वो अचानक से फिसल जाता है। उसके पांव पर भी उसका काबू नहीं रहता। मैं भी जमीन पे गिर गई और जब मैंने सामने का मंजर देखा तो मैं चीख उठी। मेरी चीखें बाहर तक जाने लगी। मोहल्ले के बाकी लोग भी इकट्ठे हो गए और जल्दी जल्दी एम्बुलेंस वालों को फोन किया। सब लोग इधर उधर भागने लगे। मेरी माँ उस घर के अंदर थी जिसको मेरे भाई ने घर के अंदर ही बंद किया था और उनको यहीं पर बंद करके चला गया और खुद हज पे अपनी बीवी को साथ लेके चला गया था। उसने ये झूठ बोला कि माँ को भी साथ लेके जा रहा हूँ। और मैं तभी कहूँ कि मेरी भाभी जब स्टेटस लगाती थी तो उसमें मेरी माँ नजर क्यों नहीं आती थी, और वो क्यों कर मेरी माँ को ले जाने लगे। हज पे जाना कौन सा आसान है, लाखों का खर्चा है, और वो क्यों ऐसा खर्चा करते। वो मेरी माँ को घर में छोड़ के गए थे। कमरे के अंदर शायद कुछ दिनों का खाना और पानी रख के मेरी माँ को घर में छोड़ के गए थे। कमरे के अंदर शायद कुछ दिनों का खाना और पानी रख के चले गए थे, लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि मेरी माँ बूढ़ी औरत थी। फौरन अस्पताल लेकर भागे। मेरी माँ के जिस्म में चंद सांसों के अलावा कुछ नहीं था। वो माँ जो अपने बच्चे को पैदा करती है, उसके लिए तकलीफ उठाती है और रातों को जागती है, एक पल भी उसका सुकून का नहीं गुजरता। उसी माँ के साथ जब कोई बेटा ऐसा करे तो उस पे क्या गुजरती है। मेरी माँ मुझे पुकार रही थी, सफिया, मेरी बेटी सफिया, तू ही आ जा, तू ही कहीं से आके मुझे बचा ले। फिर कह रही थी कि शौकत, शौकत, ये तूने क्या किया? तू क्यों मुझे यहाँ छोड़ के चला गया बेटा? मेरा क्या कसूर था? मैं जल्दी जल्दी अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने भी हमें बातें सुनाई और उसने कहा कि आप किस किस्म के लापरवाह लोग हैं। ये क्या हाल किया है इस औरत का? ये कहाँ से लेकर आ रहे हैं आप इसको? फौरन उनको अंदर लेकर गए और उनकी ज्यादा उम्मीद न रखें और अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि शायद उनको पता चल गया था कि कुछ होने वाला है। जब इस तरह के मरीजों को कोई लेकर आता है तो अस्पताल वाले और डॉक्टर जानते हैं, क्योंकि मरीज तो शायद अपनी जिंदगी खत्म होने के बाद खुद इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन फिर इस तरह रिकॉर्ड भी खराब होता है और डॉक्टर का भी रिकॉर्ड खराब होता है और अस्पताल वालों को भी
वो कहते हैं कि मरीज को लाए थे और वो बेचारा इस दुनिया में ना रहा, इसलिए डॉक्टर ने पहले ही हमें ये सब कुछ कह दिया। हम बड़े परेशान हो गए कि अब क्या होगा। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने भाई को फोन करूं, उससे पूछूं कि ये तुमने क्या किया, लेकिन उनका वहाँ पे कौन सा नंबर था ये हमें पता नहीं था। मेरी माँ अस्पताल में पड़ी थी और क्यों पड़ी थी, मेरे भाई की वजह से। मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि उसने ये सब कुछ सोचा कैसे और कैसे ये सब कुछ किया, कैसे वो इस मुकाम पर पहुँच गया। हम सब लोग वहीं खड़े थे और मोहल्ले के कुछ लोग भी। जब पीछे से की आवाज आई, मैं कभी न पीछे पलट कर देखती, लेकिन मैं उस औरत की आवाज पहचान गई। और जब मैंने पलट कर देखा तो वो मेरी भाभी थी और मेरे भाई को उसने व्हील चेयर पे बिठाया था। मुझे अपने भाई पे उससे पहले इतना गुस्सा आ रहा था कि जरा मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको ठीक करूं, उससे सवाल करूं कि तू इतना जालिम क्यों हो गया। लेकिन जब मैंने पलट कर देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं जमीन पे बैठ गई और सामने का मंजर देखने लगी, क्योंकि घर तो मेरा ही बर्बाद हो रहा था। पहले मेरी माँ और उसके बाद मेरा भाई। ये सब क्या हो रहा था। उसकी हालत ऐसी थी कि डॉक्टर भी डर गए और लोग एक साइड पे हो गए। एक औरत तो अपने 2 बच्चों को भी वहां से ले गई जो मेरे भाई को देख के डर के मारे रोना शुरू हो गए थे। लगता है कि जैसे कोई भूत आ गया। मैंने कहा कि या खुदा, ये क्या हो रहा है। मेरा शौहर भी वहाँ पे आ गया। वो आया तो गुस्से में था क्योंकि मैं उसको बताए बगैर यहाँ पर आ गई थी, और शौहर भी वहाँ पे आ गया। वो आया तो गुस्से में था क्योंकि मैं उसको बताए बगैर यहाँ पर आ गई थी, और काफी घंटे गुजर गए। लेकिन जब उसे पता चला कि यहाँ पे क्या हो रहा है, और जब उसने अपने जिगरी दोस्त शौकत की हालत देखी तो उसका दिल भी पिघल गया। उसको भी फौरन डॉक्टर्स अंदर लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि इनका मामला तो पहले ही तय हो चुका है, हमारे पास इनका कोई इलाज नहीं। भाभी बाहर बैठी थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, ये सब कुछ कैसे हुआ। आप लोग तो अल्लाह का घर देखने गए थे, अल्लाह के घर जाके तो बीमार लोग भी ठीक हो जाते हैं, और आप लोग तो ठीक ठाक गए थे, फिर आप लोगों के साथ ये क्या हो गया। तो उसने हमें ऐसी बात बताई कि हम लोग हैरान रह गए। उसने कहा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम्हारे भाई को कहीं से बहुत सारे पैसे मिले थे, और उसने कहा कि हम लोग हज पे जाएंगे। मैं भी जाना चाहती थी और उसने मुझे ख्वाब दिखाए कि वहाँ से तुम्हें शॉपिंग भी कराऊंगा, वहाँ की चीजें होंगी और सारी यहाँ। मैं भी खुश हो गई कि चलो अच्छी बात है, और जाने की तैयारी कर ली। लेकिन माँ को कहाँ छोड़ के जाते, वो अम्मी को साथ नहीं ले जाना चाहता था। तो मैंने कहा कि तुम्हारे घर छोड़ जाते हैं। लेकिन जब तुम्हारे शौहर को ये बात बताई तो उसने कहा कि हमारे घर में तो वैसे ही मेहमान आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो नहीं रख सकते। और तुम्हारे शौहर ने बड़े गुस्से से ये बात कही थी कि हम यहाँ पे नहीं रख सकते, तुम्हारी माँ है, तुम संभालो, शुगर की मरीजा है, मेरी बीवी किस किस को संभालेगी, और फिर मेरे घर का और मेरी प्राइवेसी का भी तो मामला है। उसने तो इनकार कर दिया। अब हम लोग परेशान हो गए क्योंकि हमने टिकट करा लिए थे और हज तो साल में एक ही दफा आता है। हम जाना चाहते थे और हमारे लिए सिर्फ हज नहीं था बल्कि टूर भी था। हमने सैर भी करनी थी और हमने शॉपिंग भी करनी थी, और मैं उस वक्त बिल्कुल सरूर में थी कि नहीं नहीं, मैंने तो बस जाना है, मैंने तो निकलना है, और ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं था, तो निकलना है और ऐसा कोई रिश्तेदार भी नहीं था। तो मेरे शौहर ने यानी कि तुम्हारे भाई शौकत ने कहा कि फिर कुछ और ही करना पड़ेगा, घर पे ही छोड़ जाते हैं। माँ हमारे लिए बोझ बन गई थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जो हम उठाना नहीं चाहते थे। हम अपनी जिंदगी गुजारना चाहते थे, उनको साथ भी नहीं लेके जाना चाहते थे। वरना ये ऐसा ही था कि जैसे तुम्हारी माँ हमारे लिए कबाब में हड्डी बन जाती, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए कमरे के अंदर छोड़ के चले गए। उनको नहीं पता था कि हमने कमरा बाहर से बंद कर दिया। उनके कमरे में खाना वगैरह रख के गए थे कि 15-20 दिन की बात है, वापस आ जाएंगे। अगर उनको पूरे कमरे यानी पूरे घर में अकेला छोड़ के चले जाते तो फिर वो यहाँ से निकल जाती और तुम्हारी तरफ आ जाती, और ऐसा हम होने नहीं देना चाहते थे। इसलिए हमने सबसे झूठ बोला। हमें नहीं पता था कि उनकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। 10-15 दिन में क्या होता है, खाने पीने की चीजें तो रखे गए थे। जब मेरी भाभी ने इतनी बात कर ली तो मैंने उससे कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम ये सोचकर नहीं गई थी कि यहाँ से निकल कर मेरे घर आ जाएंगे। अगर मेरे घर आ जाती तो मैं उनको संभाल लेती। तुमने जुर्म किया, साजिश रची तुमने कि जब वहाँ से वापस आएंगे तो तुम्हारी सांस से जान छूट जाएगी। इस बात पे मेरी भाभी ने सर झुका लिया। वो वैसे भी अब अपनी सारी अकड़ सब कुछ भूल चुकी थी, क्योंकि उसके शौहर के साथ जो हुआ उसका मुस्तकबिल वैसे ही तारीख था। इसका मतलब कि यही सब कुछ था उसके दिमाग में, और वो अपनी सास से जान छुड़वाना चाहती थी। इसीलिए मेरे भाई को भी कहा कि इस तरह करते हैं। इसने कहा कि सब कुछ ठीक जा रहा था। हम लोग बड़ी खुशी खुशी निकले थे कि हमें किसी बात की परवाह नहीं थी। वहाँ पर पहुँच गए और अपने बैग्स वगैरह होटल में रखे, थोड़ा आराम किया और अपने सफर का आगाज किया। जिस काम के लिए आए थे वो सबसे पहले करना था। जैसे ही तवाफ शुरू हुआ और तुम्हारे भाई ने दूसरा शुरू किया तो ये कहने लगा कि मुझे अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी तो खैर वहाँ पे थी ही,
لیکن اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ والی گرمی لگ رہی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے اور اس کے چلنے کی رفتار سلو ہونے لگی۔ میں آگے آگے چلنے لگی، یہ پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میں بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھ رہی تھی کہ معاملہ کیا ہے، کہیں کچھ اور تو نہ ہو جائے، چکر نہ آ جائیں، کہیں اس کو گرمی لگ رہی ہے اور ہیٹ سٹروک ہو گیا ہے۔ لیکن معاملہ اس سے بھی زیادہ خراب تھا، کیونکہ 2-3 دفعہ تو میں نے پلٹ کے دیکھا وہ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کر دیتا تھا، اور جب اچانک سے میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے قدم رک گئے، اور میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ میرا شوہر بے ہوش ہو چکا تھا، اور اس کے چہرے کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ سب دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو ویڈیو بھی بنانی شروع کر دی۔ جلدی جلدی ہسپتال لے کے گئے، اور پاس جتنے پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے۔ بڑی مشکل سے سارا کچھ ہینڈل کر کے واپس آئی ہوں، اور اپنی زندگی کا سب سے برا وقت گزارا ہے۔ سوچ رہی تھی کہ اگر ماں ساتھ ہوتی تو میرا ساتھ دیتی، میں اکیلی نہیں ہوتی۔ پرایا ملک تھا اور پاس پیسے بھی کم تھے، اوپر سے شوہر کی ایسی حالت نے اتنا برا وقت گزارا ہے کہ پوچھو مت صفیہ۔ میں نے کہا کہ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ وہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بولی تھی، تم ایک بہت بری عورت ہو، تمہارے ساتھ بالکل اچھا ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب کچھ تمہارے مشورے پہ ہی ہوا ہوگا۔ اور وہ مان گئی کہ مشورہ اسی نے دیا کہ امی کو گھر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بیٹھی رو رہی تھی، اور میری ماں بھی اندر تھی، اور میرا بھائی بھی۔ میرے بھائی کو تو انہوں نے کمرے میں شفٹ کر دیا اور کہا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی پہ فالج کا بہت ہی زبردست حملہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا آدھا جسم سو گیا۔ اور بات صرف جسم کے سو جانے کی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اس کا آدھا چہرہ بالکل بدل گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کوئی اور آدمی ہے۔ وہ صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا، اور بولنے کی صلاحیت بھی تقریباً چلی گئی تھی، کیونکہ بولتا تھا تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا بول رہا ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ جب کہتے ہیں کہ اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ آپ کی ماں کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، انہوں نے شاید ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا، خراب کھانا کھانے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں انفیکشن ہو چکا تھا۔ وہ جس حالت میں پڑی تھی وہ تو آپ لوگ اچھی طرح ہی جانتے ہیں، لیکن اب ان کی صحت بحال نہیں ہو رہی۔ پانی کی شدید کمی ہے، اور ہم لوگ ڈرپس وغیرہ لگا رہے ہیں، لیکن اثر نہیں ہو رہا، اور آپ لوگ دعا کیجیے، پر امید بہت ہی کم ہے۔ میری ماں بوڑھی عورت تھی، اور ان کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ انہوں نے جو 10 دن گزارے تھے ان کی زندگی کے سب سے برے دن تھے، اور وہ اپنی کمزوری سے واپس نہیں آ سکی، بلکہ کیونکہ ان کے جسم میں خطرناک حد تک پانی کی کمی ہو گئی تھی، اور مصنوعی ڈرپ لگانے سے معاملہ سیٹ نہیں ہو رہا تھا۔ جب مجھے یہ خبر ملی تو مجھ پر کیا گزری ہوگی وہ تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جو میرے بھائی کی حالت تھی وہ بھی دیکھنے والی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ اس سب میں میرا شوہر بھی ذمہ دار تھا، جس نے میرے بھائی سے کہا کہ ماں کو ادھر نہ بھیجنا، کیونکہ وہ اپنے گھر کی روٹین نہیں خراب کروانا چاہتا تھا۔ میں اپنے شوہر کے سامنے کبھی نہیں بولی تھی، میں نے اس کی ہر بات سنی، یہی سوچتی تھی کہ ماں بوڑھی ہے اور بھائی تو بھابھی کا دیوانہ ہو چکا ہے، اگر اس آدمی نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی۔ لیکن آج میں کھل کے بولی، اور میں نے کہا کہ تم نے میری ماں کو اس دنیا سے بھیجنے میں اہم کردار ادا کیا، تم بھی میری مجرم ہو، اور میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنی ماں کو مٹی کے حوالے کرتے ہوئے ہم سب لوگ اشکبار تھے۔ میری تو حالت ہی بہت بری تھی، مجھ سے تو سنبھلا ہی نہیں جا رہا تھا، اور میں تو بے ہوش بھی ہو گئی، اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ بہت برا وقت تھا اور بہت برے دن تھے۔ بھائی اور بھابھی تو اپنے گھر چلے گئے، اور میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کے اپنی سہیلی کے گھر آ گئی۔ بھائی کے گھر بھی گئی تھی، لیکن صرف اپنی ماں کا پرانا سامان لینے کے لیے، کیونکہ اب وہی ان کی نشانیاں تھیں۔ ان کے کمرے میں بیٹھ کے پتہ نہیں کتنی دیر تک میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ وہ یہاں پہ کس حال میں پڑی ہوگی۔ پہلے انہوں نے سوچا ہوگا کہ باہر سے دروازہ بند نہیں، اور میری بہو کتنی اچھی ہے کہ کہیں گئی ہے تو کھانا رکھ کے گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم رات تک واپس آ جائیں گے، لیکن واپس نہیں آئے۔ جب وہ لوگ واپس نہیں آئے ہوں گے تو ماں نے کیا سوچا ہوگا؟ جب اس نے باہر نکلنے کے لیے دروازے کا ہینڈل کھولا ہوگا تو کیا سوچا ہوگا کہ دروازہ باہر سے بند کیسے ہو گیا؟ وہ تو بھولی عورت تھی، اس نے سوچا ہوگا کہ لگتا ہے کہ دروازہ خراب ہو گیا، اٹک گیا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ان سے فون بھی لے لیا گیا کہ کہیں مجھے فون کر کے نہ بتا دے۔ آہستہ آہستہ ان کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ میری بہو اور میرے بیٹے نے میرے ساتھ یہ کیا کیا۔ وہ مجھے قید کر کے گھر سے چلے گئے۔ انہوں نے آوازیں بھی لگائی ہوں گی، لیکن ہمارا گھر ایسا تھا کہ آسانی سے آواز باہر نہیں جاتی تھی، اور ان کا کمرہ بھی سب سے آخر والا تھا۔ پھر ان کی طبیعت گرنا شروع ہو گئی۔ کھانا تو خراب ہو گیا ہوگا، لیکن شاید اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے خراب کھانا ہی کھا لیا، جس سے ان کے پیٹ میں انفیکشن ہوا، اور ڈاکٹر نے کہا کہ پیٹ میں بہت بڑا انفیکشن ہو گیا تھا، اور یہ انفیکشن ہی ان کی موت کی وجہ بنا، کیونکہ وہ اس دنیا سے اس انفیکشن کی وجہ سے ہی گئی تھی۔ جس طرح سے وہ پکار رہی تھی، جس طرح سے بلا رہی تھی، کاش کہ میں پہلے پہنچ جاتی، کاش میں اپنی اماں کو بچا سکتی
اپنے حالات اور ساتھ والوں کی باتوں پر بھی کیا دھیان دو؟ ان کو کیا پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑی نہ کوئی کسی کے گھر پہ نظر رکھتا ہے، بند گھر پہ کون نظر رکھتا ہے؟ اور کس نے جانا تھا بچانے کے لیے؟ جب اپنے ہی نہ پہنچ پائے تو غیر کہاں سے جاتے؟ آخری وقت میں وہ اپنے بچوں کو بلا رہی تھی، ان بچوں کو جن کے لیے انہوں نے اتنا مشکل وقت گزارا، ایک سخت آدمی کے ساتھ گزارا کیا، صرف اس لیے کہ یہ میرے بچوں کا باپ ہے۔ میرے بابا ان پہ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے اور میری ماں نے تو ساری زندگی سکون کا وقت دیکھا ہی نہیں۔ میرے بابا نے بھی میری جلدی شادی کروا دی، ورنہ میں اپنی اماں کے ساتھ رہتی اور ان کی خدمت کرتی۔ جب میں کچھ اپنے آپ کو سنبھالنے والی ہوئی، گھر کو سنبھالنے والی ہوئی، تو میرے بابا نے مجھے میرے شوہر کے گھر بھیج دیا اور میں اپنا گھر سنبھالنے لگی۔ میرے بھائی کو اللہ نے سزا دی تھی کیونکہ وہ حج پہ گیا تھا، طواف کر رہا تھا، اس کی کمائی بھی حرام کی نہ تھی اور فیکٹری سے کمائی کر کے گیا تھا۔ کہا کہ تو ماں کا دل دکھا کے آیا ہے، اپنی ماں کو کیسی واہ حالات میں چھوڑ کے آیا ہے، تو پھر تو یہاں سے فیض پا کے نہیں جا سکتا۔ اس لیے اس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ جب انسان پہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اس کے باقی کے نظام بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ اس کو 24 گھنٹے سنبھالنے کی ضرورت تھی۔ میں اپنی دوست کے گھر پہ رہ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تم بھی ذمہ دار ہو اور میں واپس نہیں آؤں گی، اور وہی بات ہوئی کہ میرا شوہر بھی بدل گیا اور اس نے کہا کہ نہیں آنا تو پھر نہیں آؤ، وہیں پہ پڑی رہو۔ اور اس نے تو مجھے دوبارہ سے بلایا بھی نہیں، میرے شوہر نے مجھے بلایا نہیں، اور اس بات کی مجھے کوئی فکر نہ تھی۔ ویسے بھی اس کے ساتھ میری زندگی ایسی ہی گزر رہی تھی، نہ ہمارے ہاں اولاد ہو رہی تھی اور نہ کوئی اور مسئلہ۔ بعد میں پتہ چلا کہ جو عورت میرے شوہر کو چھوڑ کے گئی اس کے پیچھے کہانی کیا تھی۔ وہ 1 مہینے کے بعد نہیں بلکہ 1 سال کے بعد گئی تھی، اور اسی لیے گئی تھی کہ اسی بات ہے کہ اصل بات کوئی نہیں بتاتا۔ اور ان کے گھر میں جو رشتہ دار آئے تھے وہ بھی بات کرنے سے ڈرتے تھے۔ یہ تو بعد میں مجھے پوری خبر ملی کہ مجھے پھر کوئی افسوس نہیں ہوا۔ اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دیتا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن میں ساری زندگی اپنی دوست کے گھر پہ نہیں رہ سکتی تھی۔ ساتھ والے گھر میں ہی میرا بھائی اور بھابھی رہتے تھے، لیکن میں وہاں جانا نہیں چاہتی تھی۔ 2-3 دفعہ اس نے پیغام بھیجا کہ ادھر آ جاؤ، مجھے معاف کر دو، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ لیکن 1 مہینہ اسی طرح گزر گیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری بھابھی بھائی کا ٹھیک سے خیال نہیں کرتی، لڑائی جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اب بالکل بھی کسی کام کے نہیں رہے، بیکار ہو گئے ہو، اور فیکٹری میں بھی میرے شوہر نے لوٹ مار مچا رکھی تھی، وہ بھی پورے پیسے نہیں دیتا تھا۔ اور میری بھابھی بھی ایک دن اچانک میرے بھائی کو چھوڑ کے چلی گئی۔ رات کے ٹائم مجھے میری بہن جیسی دوست نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ میں جاننا تو نہیں چاہتی تھی لیکن چلی گئی، اور دوست نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ میں جاننا تو نہیں چاہتی تھی لیکن چلی گئی، اور جا کے سارے گھر کی حالت دیکھی تو حیران رہ گئی۔ نہ کسی نے کپڑے دھوئے تھے، نہ گھر کو صاف کیا تھا، نہ کھانا بنا تھا، اور بھائی بھی بری حالت میں پڑا تھا۔ وہ پانی پینے کے لیے ترس رہا تھا اور اسے پانی پلانے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ دن کے بعد بھابھی نے بھی خلا کا نوٹس بھیج دیا۔ ظاہر ہے اب وہ نہیں رہنا چاہتی تھی، اس کا مطلب تو پورا ہو گیا تھا۔ آج اس بات کو 1 سال ہو گیا ہے اور میں ادھر ہی رہتی ہوں۔ میرے شوہر نے بھی مجھے چھوڑ دیا اور میری بھابھی نے میرے بھائی کو چھوڑ دیا۔ اب ہم لوگ اس گھر میں رہتے ہیں اور میں اپنے بھائی کا خیال کرتی ہوں۔ رشتے جیسے بھی ہوں، انسان ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ وہ بہت معافی مانگتا ہے اور علاج بھی کروا رہے ہیں، تھوڑا بہت فرق پڑا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ پہلے انسان معاف کرتا ہے پھر اللہ معاف کرتا ہے، اور جس کے ساتھ برا کیا وہ تو اس دنیا سے ہی چلی گئی، تو معاف کون کرے گا؟ کبھی کبھی دل بھی دکھتا ہے کہ ہمارے گھر کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ ماں اس دنیا سے چلی گئی، مجھے بھی طلاق ہو گئی، میرے بھائی کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، اور اس کے ساتھ بھی اتنا برا ہوا۔ میں نے اپنے شوہر پہ ایک کیس کیا کیونکہ وہ پوری فیکٹری کو اپنے قبضے میں کر کے بیٹھا تھا، یعنی کہ میرا سابقہ شوہر، لیکن امید ہے کہ ہم یہ کیس جیت جائیں گے اور کم سے کم ہمیں ہمارا حصہ مل جائے گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تو میں یہ گھر بھی بیچ دوں گی اور اپنے بھائی کو لے کر کہیں دور چلی جاؤں گی، کیونکہ اس گھر میں رہ کے مجھے میری ماں کا وہ آخری منظر یاد آتا ہے جس حالت میں نے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔